बैठा है जे ये कहेवाय है छणियो डोंगरो छणी એ જમાનામાં ટીપી એમ કહેતા ભાઈ તો ડોંગરે જા ને એમ મંગળો એટલે કાલે ટાપુ એમ કે બોલા આપણે ટાપુ ટેકરો એવો શબ્દ પછી આનો અભ્રસ શુદ્ધ નામ એ કર્યું કે ભાઈ છણી મગરી ધામ છણી મગરી ધામ ત્યાં એક ગોવિંદ ગુરુએ હોંપલી સભા ભરેલી અને અહીંયા આગળ એક નશા વિરોધી આંદોલન ચલાવેલું गोविंद गुरुए नशा विरोधी आंदोलन की शुरुआत मार्शल અહીંથી કરેલી એટલે આને કહેવાય છે છણી મગરી ધામ કહેવાય છે। હવે એના વિશે આ આપણા રોજ સાહેબ એ કે સારું રહે એમ લાગે મને એટલે રોજ સાહેબ આગળની વાત તમે સાંભળજો હું બાજુ લીધું ખાઈશું। છણી મગરી गुरु आए छाणी मंगरी थकी नेसे मडी है या एक धोनी की स्थापना की दी और एनी जगह ऊपर सब भक्त भरा थजा और गुरु महाराज यहाँ हवन पूजन की दो रेडी रेडो पर नवजो एना बाद इन्होंने संतता तो कोई वो दिखाव नहीं होगा कि अपने न जमे आप मोरे जाओ पड़े एनी धोनी धकी उपरी न आना मंगरा ऊपर तरण धारो मंगरो तो एना ऊपर सरजा आना मंगरा ऊपर सरी ने एने फर्स्ट में एक नेजो धजा उभी की दी और एनी धजा में जी सरकारी कर्मचारी तो एना समय में राजा ने राजनो एने नजर ने सहवर जो आदिवासी और आ भक्तता लोहा पंचालता दर्जीता एने ऊपर हवारी ने पसे नजर रूपी ने ए वसन कीधु के जा आज तक ओसी नेस ने नेसी ओस और गुरु महाराजे तेनारे भविष्यवाणी कीधी का नेसी जात है ये भी ओसी थेंगा तो एनो शब्द पूगो और एना शब्द अनुसार आज ST SC भी अच्छा पद में हैं राजकीय राज में प्रतिनिधि है और आए पसे एना बाद में धोनियानी स्थापना की दी एना बाद में अणगर पत्थर लावीने हनुमान जी की स्थापना की दी मक्का पीर हनुमान आके सारे देश में जो हनुमान जी है दक्षिण मुखी है और आए उत्तरमुखी हनुमान जी की स्थापना की दी और एवी मतलब भविष्यवाणी की थी कि आज ही गुलामी राज है आ राजा नो राज और अंग्रेजों नो राज है भाई ये आज तक जो है तो भक्ते कहजो के बस आ राज जो ही पासो आवे है केम तेना गोड़ गदर ने हेंगरे फूटी तेना पासो आवे है तो जो है तो ई गुरुजी नो शब्द पुगो देश आजाद थजो संविधान बन्यो और ST SC OBC ने भी हक अधिकार गुरुजी ने मतलब शब्द अनुसार गुरुजी ना पहला अनुसार मिला और आज अपने सब कास्ट में लोग प्रतिनिधित्व करे। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे मात्रा में भक्तगण अब्बा मन जा कोई दुखी आवतो तेनो तत्काल दुख निवारण थई जातु कोई भी मनोरथ लईने आवतो सब मनोरथ पूर्ण थतो એટલે આ લોકોનો જમઘટ લાગવા લાગો જે વેળે લોકોની સંખ્યા વધવા લાગી તઈ વેળે આજી एना समय में जी आ जी साहूकार लोग एने एम थजु का बिल ने आ बाबत बिल ने संगठित करे और उस समय क्या था कि आने लोगन माते बाबत तो आ बिल संगठित करे मतलब पसे ई बात राजा ने डूंगरपुर सूचना की दी कि भाई आ बाबो है आए लोगों ने गुमराह करी रे जो है और अपनी सत्ता ने चुनौती आली रे जो है सूचना की दी એટલે પછી રાજાએ ફરમાન જારી કીધું કે ભાઈ અમારો દેશ उस समय रियासत थी देश कहवातो तो अमारा देश नो पानी पीओ के गाय नो रगत पीओ एम એટલે गुरु महाराजे डूंगरपुर थकी थकी निर्वासित थी गया और डूंगरपुर छोड़ी बांसवाड़ा जा बांसवाड़ा मानगढ़ ऊपर जाइने पछी हवन पूजन क्रियाक्रम कीधु और जी मानगढ़ कांड बन्यो ई सर्वविदित है। एना बाद में बांसवाड़ा वाला जानी सके कि मानगढ़ में हूँ थजु होने પણ આ સારી વાત ગુરુજીએ સ્થાપના કરી જા
એના બાદ એને બીજી પેઢી में हरि महाराज था, एना बाद में मानसिंह महाराज ने गणपत महाराज था और आ करणगिरी महाराज ने गिरवर महाराज ने पीढ़ी में साली रह जाए और आज वो हमारे लिए श्रद्धेय है और आज उनके चेले हैं, वो श्रद्धा से यहाँ छाणी मंगरी पर आते हैं, दर्शन करते हैं और गुरु जी के भी दर्शन करने के लिए बासिया जाते हैं और गुरु जी भी यथा समय छाणी मंगरी पर भी पधारते हैं। तो आज वो हमारी आस्था का केंद्र बना हुआ है और उन्होंने जो शिक्षाएं दी उससे इस समाज के अंदर काफी उद्धार हुआ है। बराबर, खूब खूब आभार आपका। आपने ये जगह के बारे में इधर उस जगह पे क्या हुआ था गोविंद गुरु के समय काल दरमियान वो सब बताया। तो दर्शकों को ये भी बता दो आपका शॉर्ट में परिचय, नाम और कहाँ के रहने वाले हो, ये भी बता दो। मेरा नाम भरतलाल रौत है, मैं बेरसा का रहने वाला हूं और मेरे परदादा थे वो गुरु गोविंद के पाठ चले थे और मेरे दादाजी भी और मेरे पिताजी और हम पीढ़ीबद्ध उस परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके चेले हैं और मैं अभी सरकारी सेवा से रिटायर्ड हुआ हूं और इसलिए यह छाणी मंगरी पर आते हैं, दर्शन करते हैं और इसके अंदर साफ सफाई वगैरह का ध्यान रखते हैं। खूब खूब आभार आपका। ये राजस्थान की भूमि है, राजस्थान डूंगरपुर जिले की भूमि है। यहाँ का इतिहास इतना भारी है कि ये भील ज्ञाति, भील आदिवासी और दरबार जो राजपूत समाज है वो एक सिक्के की दो बाजू है। जहाँ राजपूत खड़ा होगा वहीं भील खड़ा होगा। राजपूत के पीछे भील होगा, भील के पीछे राजपूत होगा। वो सदियों से जब महाराणा प्रताप ने वो युद्ध खेला था तब पूजा राणा की भील सेना ने वो समर्थन किया था। तो यह भी इतिहास गवाह है, ये राजस्थान की भूमि का गवाह है। ये सब आदिवासी समुदाय के साथ ये राजपूत समाज भी खभे से खभा मिला के आज भी खड़ा है। हमारे साथ भी यहाँ का जो निवासी है वो दरबार श्री आए हैं, तो जरा उनसे भी थोड़ी मुलाकात करेंगे। तो आपका नाम जरा बताइए। मेरा नाम देवीलाल पवार, गाँव बेरसा। बराबर। तो पहले से आप कुछ तो यहाँ का कुछ जानते होंगे। जब गुरु बक्तियों से आए तो बेरसा सब हमारे वहाँ आए थे और फिर भक्ति का फिर स्थापना किया और फिर यहाँ से फिर जगह से बहुत भगत आते बाहर से। और फिर यहाँ निशान बाबू जी ने घोड़े, इसके बाद में फिर ये अंग्रेज पीछे पड़ गए। फिर बाबू जी यहाँ से चले गए बासिया, उनके घर। हाँ ठीक है। फिर बासिया में रहे परिवार में और राज उनके पीछे ही था। फिर वो मालगढ़ चले गए, मालगढ़ के बाद में वहाँ गुजरात गए, वहाँ फिर हुआ वक़्त मारे गए। फिर वहाँ से उनको सेंट्रल जेल में ले गए। फिर बाबू जी को कंबोया धाम में वहाँ रखे। फिर वो वापस बाबू जी बासिया नहीं आए। पासा नहीं आई ये यहाँ के स्थानिक और दरबार है राजपूत समाज के, उन्होंने गोविंद गुरु के बारे में बताया और मैं कहता हूँ वही मुताबिक वो आदिवासी भील है और राजपूत, ये एक सिक्के की दो बाजू है। जहाँ भील खड़ा रहता है
वही राजपूत समाज खड़ा रहता है, तो अंदर अंदर सपोर्ट में रहते हैं। और कोई कास्ट का इतिहास नहीं लिखा गया है, ओनली फॉर भील जाति और राजपूत का। राजपूत समाज का जो इतिहास है वो गौरवशाली है। महाराणा प्रताप से जो हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, तब से ये इतिहास भीलों का इतिहास है। वो महाराणा प्रताप की सेना में पूरी सेना भीलों की थी। और वो जब वो लड़ाई हुई थी तब जो छुपाया था महाराणा प्रताप को, वो भीलों ने ही छुपाया था। ऐसा कुछ इतिहास है, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है। जो अब्दुल सिंह ये पारगी साहब है, वो कुछ महाराणा प्रताप के बारे में बता सकते हैं, तो जो भी जानते हैं तो अच्छा रहेगा। श्री अर्जुन सिंह ये सेवानिवृत्त हुए भाई श्री भरत भाई रोज जी। ये रोज परिवार है मेरा पुराना संबंध है, क्योंकि मेरा बुआ गोंढैया में शादीशुदा, એટલે મારી ફઈ છે કે આપણે ગોંડૈયા પર સ્વતંત્ર પહેણાવી લે आज बढ़िया હા બરિયા એટલે કે આ ભાઈ દરિયાટી છે કે દરિયાટી ને કાઠીમાં જ કે રે अच्छा હા તો અમારે ફઈને બે સોરા છે हाँ। એક તે દાડા અમે આયા હતા આપણે 20 ડિસેમ્બરે તે એક જ પલાટ થી બેઠો ભજન કરવા હારું ભજન કરવા હારું એક જ પલાટ થી બેઠો એ બેઠો अच्छा જ્યારે સબ બધા ભક્ત ઉઠીને જ્યાં તારીખો ઉભો થયો પેશાબ પાણી કરવા નહીં ઉભો થયો बराबर પછી મેં કીધું એટલે રામભાઈ તમને કોઈ પેશાબ પાણી કે આમ તેમ તમને નહીં લાગ્યું આપણે આવેલા હામી હાજના તારે કે હું જાઉં છું ને મારો નિયમ હે એટલે તો મારી હાથે કોને આવતું થી अच्छा કારણ કે હું બેહું બેહો પસંદમાં પછી ઉઠતો નથી એમ એ મારી ટેક છે એટલે આવા ભીડ ટેકીલા થઈ જાય જમાનામાં ભાઈની વાત છે મહારાણા પ્રતાપની बराबर અને રાણા પૂજાની હવે હું નહીં થયું ને હું થયું પણ એ વખતમાં અકબર બાદશાહે સડાઈ કરી ચિત્તોડગઢ ઉપર મેવાડ ઉપર मेवाड़ ऊपर બરોબર કે એવામાં રાજ પડાવી લેવા હારું અને પેલા આ બધા એ વખતે બધું આપણે ભાઈ ગુજરાતના બધા મંદિરો ચારે બાજુના ખંડર થઈ ગયો સોમનાથ થી માંડીને અહીં ત્યાં બધા એ બી કરવા હારું બધું આ તે બધું કર્યા એમને તમાશા અને આ બધી ગાદી કબજે કરવા હારું તો એમાં પછી શું કર્યું એને ઘોડો દોડાઈએ બધી પબ્લિકો ઉપર એમ આમ તેમ અને મહારાણા પ્રતાપને મારી નાખવા હારું એને બધા આમથી પેતર રહેશે તો પછી ઉદયપુરના સરાડા તાલુકામાં આવતા રહ્યા હરાડામાં હરાડો એમ કે હરાડો એ હરાડામાં આવ્યા અને હરાડા તય આવીને વૈયા અને તય પછી આપણો પરિવાર હતો એ બધા એમની હાથી રહ્યા અને એમને ખાવા પીવાનું વાત એ બધું પૂરું કર્યું કહેવાય છે કે મહારાણા પ્રતાપ એની સામે નઈમાને પેલા અકબરની સેના સામે અકબર બાદશાહ સામે આમ નમતી નહીં આલી એવો મહાન રાજા થઈ ગયા એની હાથે કોણ રહ્યા આપણો ભીલ રાણા પૂજા ભીલ राजपूत ने हाथ छोड़ी दी तो હા એટલે કુટુંબ વાળે તો હંગાત છોડી દીધો એના ભાઈ છે રાણા પ્રતાપના જે કુટુંબ વાળા હતા કે એના ભાઈઓને એના કુટુંબ એના હગા વાળા બધા કઈ ગયા जगमाल ने पृथ्वी सिंह के अकबर थकी मળી ગયા હા હા ये फूट गाली भाई પૂટ ગાલી એને પૂટ ગાલતી હતી બે પેલા મળી ગયા તેમાં પછી રાણા પ્રતાપે ખોળના રોટલા ખાધા ડોંગરામાં ઘાસના રોટલા ખાધા એમ કેવાય છે હાંગરો રોટલો આપણે ટેમરગનો સોડો ખરે કે એવો ખાંડી અને ઘાસ ને આવું તેવું એ બધું ખાધું એકવાર કહેવાય છે કે રાણા પ્રતાપ ખાવા હારું બેઠા મહારાણા પ્રતાપ આપણે ખાવા હારું બેઠા તારે બલાડી આવી બલાડી થી રોટલો લઈને જતી રહી બલાડી હરાડામાં રોટલો લઈને જતી રહી તે પછી રાણા પ્રતાપે મનમાં ગણ્યું તારી રે મારી જાત મારો તો તે પેલો આવ્યો અરે અહીં હવે બલાડી રોટલો કેટલી ખાવા દીધી બલાડી રોટલો થી ખાવા દીધી હવે રેવો
સારું નથી. પછી ચાલી નીકળ્યા તો વાટમાં તમારા જેવા મારી જેવા ભાઈ જેવા બધા કીધું કેમ બાપજી શું થયું કે ભાઈ તમારા અહીંયા તો મને બલાડી રોટલો થી ખાવા દેતી આ રહીને હું કરો એમ એટલો બધો દુઃખી થઈ ગયો હોય એમ. તો પછી રાણા પૂજાએ પછી શેર ઊંચો કર્યો પછી હું તમારી સાથે આજવા માંડીને એમ મારા માણસો તમારી હાથે એમ. એટલે જ્યારે ભાઈ પાછું મેવાડ આઝાદ થયું કે એવામાં હરાણામાં ચાવંડ કરીને ચાવંડ હવે તમે જાણો ભાવશે રાજસ્થાન વાળા હું આમ તો અમે હજે પાછા અમારા બાપ દાદા બોરવણિયાના હે અને અમે મૂળ કહા જ ના ગયેલા પાછા બોરવણિયામાં અને બોરવણિયા ગુજરાતમાં ગયેલા એટલે અમારા દાદા બધા હેસ નાઠેલા એ વખતમાં તેવામાં લોકો કોળા દોડાય અમને તેમને બધી પરેશાન બધી નાઠેલી. તો પછી પેલા કીધું કે નાહો નથી અમે તો હાથે જેમ રાણા પૂજાએ પછી આમ ઊંચકું ગયો આમ આખા આમ શક્તિ આલી. તો પછી જયારે મેવાડ પાછું આઝાદ પાછું કર્યું કે એ વખતે તમે ચાવંડમાં જોવા જેવું હે હું જોવા જેવું હે તઈ આવું ને આવું જ છે. આવો ઊંચો એક મગરો હે અને મગરાને છે પાણી હે પાણી ઝીલ બનાવેલું ઝીલ હે આવો સ્લેબ બનેલો હે અને ઉપર મેવાડ તો રાજ ચિહ્ન એક બાજુ રાણા પ્રતાપની મૂર્તિ છે અને એક બાજુ રાણા પૂજાની મૂર્તિ છે. અને એ વખતે કોઈક વાણિયો હતો ભાઈ કોઈક અનાજ ને આવું તેવું મદદ ભામાસાની મૂર્તિ ઉપર ગુજરાત ચિહ્ન ઉપર આવું મેં મારી આંખે જોયું. આજે ઘણો વર્ષ થઈ ગયો. આ સિમલવાડા अस्पताल में मारे मित्र है मुकेश भाई मोतीभाई पारगी फार्मासिस्ट है सिमलवाड़ा सरकारी दवाखाना में અને સરકારી દવાખાનામાં આજે અમે મુલાકાત લીધી હતી તેને અમે લેતા આવવાના હતા. એનો જબરદસ્ત ઇતિહાસ જાણે છે કરાવાળા ને ધમોલાથી માંડીને પેલી કઈ માતા અગ્નિ સ્નાન કરે ને બધી વાતો મુકેશભાઈ મોતીભાઈ પારગી ઘણું જ જાણે છે. પણ એને જતો રહે બિચારો પાવાગઢ છે બિચારો જ નહીં કે આપણે ફરનારો માણસ છે કે અર્જુન જે પાવાગઢ જતી છે આજે લેતો આવવાનો હતો સહયોગી મિત્ર है मुकेशभाई मोतीभाई पारगी खोखरवासनो है खोखरवासनो वतनी सिमलवाड़ा फार्मासिस्ट है दवाइयों ने बाजू में दवाखाना है पासू सरकारी दवाखाना आ बाजू में हर दवाखाना पारगी सरकारी में है और प्राइवेट भी है इको सरकारी में नौकरी करे प्राइवेट दवाखाना ने बाजू साले पासू सरकारी अस्पताल की बाजू में है एवो भाई बहुत सहयोगी है और इको घणो जाने है आटला एरिया में મેં જોયું એ બધું આખા ડુંગરપુરમાં આપણા બધા સમાજમાં એવો ઇતિહાસ વિશે ઘણું જાણે છે. અને જોનામાં જોનો ઇતિહાસ જાણવો હોય તો હું તો એ કહું હું કે રાજસ્થાનની જોનામાં જોની ચોપડી લખાયેલી છે વીર વિનોદ કરીને. વીર વિનોદ તમને ખબર ભાગ 1 અને ભાગ 2 ભાગ 1 અને ભાગ 2 બાપુ ભાગ 1 અને ભાગ 2 અને રાજસ્થાનનો લેખક છે ને આખા ભારતનો ઇતિહાસ લખેલો હોય અને એમાં મેવાડનું પ્રકરણ જોવા જેવું है. મેવાડના પ્રકરણમાં આ બધી જ વાતે આવે પણ ચોપડીની કિંમત લગભગ 6000 રૂપિયા કિંમત છે. એક કિતાબની કિંમત 6000 એટલે કોઈ લઈ નથી શકતો. પણ આપણે યુટ્યુબ ફેસબુક પેલામાં ગૂગલ ઉપર है हाँ वीर विनोद भाग 1 ने भाग 2 भाग 1 ने भाग 2 તમે સર્ચ કરજો ગૂગલ ઉપર અને આખા રાજા છાતી ઠોકીને કહું હું એ નામ તો મેં સાંભળ્યું પણ હા કારણ કે હું આટલું બોલું આ સેસાઈ ને એટલે કેને મોઢેથી મેં સાંભળ્યું છે એટલે મારો સહયોગી મિત્ર છે જેસલમેરનો કિશનરાજ ભીલની સામે અત્યારે આપણે ફિલ્મ चाहे राजस्थान हो गुजरात हो मध्य प्रदेश हो महाराष्ट्र हो मध्य प्रदेश हो ओडिशा हो छत्तीसगढ़ हो बिहार हो केरला हो आंध्र प्रदेश हो तमिलनाडु गमे ते राज्य में पण किशनराज भीलनी सामे कोई पण आदिवासी इतिहासकार टकी नहीं सके आज की तारीख में एटलो बधो एगो ज्ञानी माणस है जैसलमेर में हाँ तो एगो फेसबुक पर है यूट्यूब पर है एनो जनाम जीनी बाबतो अने ए हूँ करे एगो छोरो एनी बात कर दीजिए आज राजा रजवाड़ा बात आई एटले जे के सीमा सरहद पर बिचारा जेने जमीन नहीं रहेवानी जे ए वखत में विस्थापित थई गेला एवो लोको हारू एने तो आम आश्रय स्थान बनावेलू है नियमित कायम एमने खावानो एमने कपड़ा हाथ बनावी રહ્યા કોઈ એની હાથે લઈને કોઈ મોટા મોટા સ્ટારો અડધું ફિલ્મની શૂટિંગ થઈ ગઈ એમ કહેવાય આવો એક ભાઈ હે
એટલે જે કંઈ તમે વાત કરીએ જે કંઈ આપણી યશ ગાથા છે મોટા ભાગની આપણે પહેલાંની બાપુઓની એ બધી કાંઈ શરૂઆત થયેલી અહીં રાજસ્થાનમાંથી શરૂઆત થયેલી છે. અમે રહેલા હજી અમારા બાપદાદા કહી ગયા છે કે આપણી મોટા ભાગની પ્રજા બધી ઉત્તરમાંથી દક્ષિણમાં આવી, ઉત્તરમાંથી દક્ષિણમાં આવી ગઈ. કારણ કે પેલા ઘોડા આવતા ખરા કે મારી નાખતા અને બધું આમ તેમ આબરૂ લૂંટતા બધા આમ તેમ વગેરે વગેરે. એટલે બધી અમારું આ મહીસાગર દાહોદ છે, ઝાબુઆ છે, રતલામ છે, એ મોટા ભાગની સીમાવર્તી બધી પ્રજા છે બધી અહીંની જ ગયેલી છે એ વખતમાં. એટલે આજે અમારો જોવે જે ઇતિહાસ જોવા સુધીવા નીકળીએ તો મોટા ભાગના ભાટ ચારણ આપણે આ બાજુમાં જ મળી આવે. હરાડામાં છે, ઉદયપુરમાં છે, ચિત્તોડ છે, પ્રતાપગઢ છે, દરિયાબાદ છે, અરનોદ છે, આ વિસ્તારમાં બધા ભાટ ચારણો રહે છે. પણ કાં તો શું કીધે હું શું એમ કે રોજ કે હા અમે થઈ જાય તમારી વાતે કહી આવીએ એ રીતે અમુક વાતે પછી બેવડાવી આલે છે. એટલે એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે રાજા મહારાજાની વાતમાં એટલે એમાં ગળગપ્પાને ચાલે. એટલે વીર વિનોદ ચોપડી હે ભાઈ, કોઈકને જોવી હોય તો તમે જોવે જો. હું છાતી ઠોકીને કહું અર્જુનસિંહ કાળુભાઈ પારકી ભંડારાનો વતની સંતરામપુર. હા જગ જાહેર વાત કરું હું. અને એ સંદર્ભે વધુ તમારે જાણવું હોય તો કિશનરાજ ભીલ જેસલમેર કે બહુ જોરદાર છોરો હે, છોરો જોરદાર હે તો એક કુદ અમારું આમ તેમ અલીજા પડી જાય એવો હે. પણ એની સામે ટકી નહીં શકાય આપણાથી એટલું જાણે. હે જેસલમેરનો હે, જેસલમેરનો ભાઈ હે કિશનરાજ કરીને છોરો હે, જોરદાર હે ઇતિહાસ ઘણું જાણે, બધાની વાતે જાણે, હિત્તે બધાની વાતે જાણે, મોગલોને જાણે, તમામ રાજપૂત યુગની ના ને તેને છેક ભાઈ વિક્રમાદિત્યથી માંડીને વિક્રમાદિત્ય કેનો છોરો હતો એ ગો જાણે, ઉજ્જૈન નગરીનું આખું જાણે. આજે વાસ ને કાલિકટ ને આ ને તેને મુસ્કટક ને શુદ્રકની માંડીને બધું આ બધી સંસ્કૃતની વાતોનો આખો ઇતિહાસ હિન્દીનું ગુજરાત બધું હવે વિક્રમાદિત્યની વાત જાણતો હોય પછી વાત પૂરી થઈ ગઈ. વિક્રમાદિત્યને કેટલા છોરા હતા હું હતું ને કહા આયા ને કઈ આયા એ બધી જ વાતો જાણે મારા ભાઈ. આવો ઇતિહાસ છે રાજસ્થાનનો, ઇતિહાસ ભણેલો. હા ઇતિહાસ ભણેલો. અને એની સામે આપણો ભંવરલાલ એ બી ખરો, ભંવરલાલ બી ખરો, એ બી સારો માણસ છે. પણ જ્યારે આમ પેલા ને પેલા થોડુંક અંતર રહે, આમ થોડું થોડું હે બેની વાતો એક જ આવે, છેલ્લે છેલ્લે બેની વાતો એક જ આવીને ઉભી રહે. પણ પેલો જાણે અને આ બંને સમકાલીન કહેવાય મારી રીતે. કઈ કરશે પેલો પેલી રીતે જાણે એમ. હવે જય ગુરુ. જય ગુરુ. હવે આ ભૂમિ છે જે તપ ભૂમિ છે, અહીંયા ગુજરાતથી જેને દર્શનાર્થે આવવું હોય તો ખરેખર અહીંનો તમે રૂટ બતાવો તો અજાણ્યો માણસને ચલો કે મારે જવું છે અહીંયા તે કઈ રીતે આવી શકશે એ વિશે તમે એક રૂટ બતાવો કે ગુજરાતથી આવનાર ભક્તો અહીંયા સુધી પહોંચવાનો રૂટ શું છે એ બતાવો જરા. હવે દેખો સંતરામપુરથી આવવું હોય, દાહોદથી સંતરામપુરથી કે ઝાલોદથી આવવું હોય તો સીધું આવવાનું આપણે અહીં કરવાઈ ચોકડી અને કરવાઈથી સીધું પીઠથી સિમલવાડા, સિમલવાડાથી બાસિયા અને બાસિયાથી આ વેડસા એ રીતે અવાય. અને અહીંથી આવવું હોય તો હવે હમણાં ગલિયાકોટ નદી પર પુલ બની ગયો જોરદાર, અહીંથી સીધું ચીખલી, બરોબર, ચીખલી તો પછી હાકવાળા રોડ પકડી લેવાય કે જોગપુર મોડ થકી મોડી જવું સિમલવાડા બાસિયા થકી બેડસા. હા અને આ વેસમાં આવવું હોય માનગઢ ને છે તો અહીંયા પલનું કામકાજ ચાલુ પણ તો નાવડો ફરે હે માનગઢની ને છે ક્યાંથી આગળ આ બાજુનો તો નાવડામાં ફરતે ઉતરીને બી પાછો એક રસ્તો પાછો બીજો આવે સીધો બડગામાં થકી વડગામાંથી ચીખલી કુવાવાળો એ રસ્તે બી આવે. ચીખલી થકી આપવું તો સીધું અવાય. હા ચીખલી થકી દરિયાટી જોગપુર મોડ જવાની જરૂર નહીં. જે રાજસ્થાન અને ગુજરાતની બોર્ડર પડે છે તો ગુજરાતની બોર્ડર થી રાજસ્થાનની અંદર કેટલા કિલોમીટર આ સ્થળ આવેલું છે? આ માંડલી થકી તો 40 કિલોમીટર, 35-40 કિલોમીટર 40 કિલોમીટર આવેલું છે ગુજરાત બોર્ડર થી અંદર રાજસ્થાન.
બરોબર. હવે એટલું ખરું હા. સરસ સરસ માહિતી આપી. એટલે બધા આવજો જોજો ભાઈ એમ અને જોવાજો. આપણી સાથે છે ઇતિહાસકાર શ્રી અર્જુનજી પારકી રોજ સાહેબ અને બાપુ શું નામ તમારું ભૂલી ગયો? દેવીલાલ દેવીલાલ શ્રી. ખરેખર એમણે બી સરસ માહિતી આપી. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. રાજસ્થાનની ભૂમિનો આભાર. અને હવે છેલ્લે હું એક પૂછીશ કે અહીંયા વર્ષમાં કયો ધાર્મિક મેળો ઉજવાય છે અને કઈ તારીખે ઉજવાય છે આ ધામ પર? એટલી માહિતી ભરતભાઈ સાહેબ કે. હા, અહીંયા ધાર્મિક મેળો. રાણી મંગરી ધામ ઉપર 4 મુખ્ય હવન થઈ. હા, एक तो भद्रनी 11 હા, एक नवरात्रि नवरात्रि नवम ने दाड़े બરોબર. और एक अखातीज ने दाड़े હા હા હા, और 20 दिसंबर બરોબર બરોબર. 4 बार यहाँ हवन હવન થાય હવન. 4 વખત અહીંયા હવન થાય છે. રોજ સાહેબે આપણને જણાવ્યું એ મુજબ આપણે આવીએ તો અહીંયા ઓલરેડી મેળા જેવો માહોલ હોય છે અને ખરેખર આ ભૂમિ પર એક પવિત્ર પાવન ભૂમિ છે અને જીવનમાં એક વાર તો અવશ્ય આવજો જ અહીંયા. અને એમાં ખાસ કરીને જે આદિવાસી ભીલ સમાજ છે એમને તો ફરજિયાત કહું છું કે ખરેખર ये राजस्थान ये भूमि नहीं देखी, राजस्थान की भूमि नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा. पधारो, एक बार आओ आ धाम पर. भेड़सा बराबर. હવે અર્જુનસિંહ હા, 2 શબ્દ. હવે દેખો, હું તો ગુજરાતનો હું પણ અમે 2 જણા ભેગા થયા, ખાલી 2 જ જણા માનગઢ ઉપર. આખી રાત પસંદ કરી એવા બાપુએ ને હું કોફીનો કણો અરાડો, એ કોફીની પડી ગઈ આખી પી જતો. તારે મને પીધી એમ લાગતો હોય તો આપણે એક પાઈ ભેગા થઈ ગયા. એટલે પાઈ તમે કાના હો તો બોરવણિયાના, કાના હો બોરવણિયાના. તો મારી સાથે ભૂલી ગયેલો, હું અટકના, હું પારકી કર્યો તો હું પારકી હોય. તો પછી મળ્યા. મેં કીધું એક દાડો હું પસંદ કરવા આવું આમ હોય મળવા સારું. તે 3જા મહિનાની 2 તારીખે 2013 સાલમાં હું ત્યાં ગયો તો આમને બધા ભેગા થયા 40-50 માણસો અને વાતે બધી કાઢી. છેલ્લે મારો વારો આવ્યો, કેવો તો પડે જ કે આ બધી કીધું રાખી કે બોલો એમ. તો હું બોલ્યો પછી છેલ્લે મારાથી કેવા જ ગયું સાહેબ બાપુ સાહેબ દેવીલાલજી, હર સાલ આપણે 2 તારીખે બધા ભેગા થવું હોય એમ. કાલે આપણે વાત થઈ હતી ને એ રીતે 15 તારીખે ભેગા થવું આપણે સાથે. અમે 2 તારીખે ભેગા થવાની વાત થઈ. ચાલો દેખતે ઉઠતો આવ્યો અને બધાને તેડું કર્યું. બધા સગડોળે ખાટલા ને પાટલા ને બધા લઈને આવજો પાઈએ. અરે જવા દો વાત ભરતભાઈ. તો 3 સાલ તો ગુજરાતના 2 એસપીઓ પસા જાણે પબ્લિકને ખાવાડ્યું આવી રાત. 1 તારીખે ખાવાનું શરૂ થઈ જાય, ખાવાનું આખો દર નાખી રાતે બીજે દાડે 2 તારીખે એવું ખાવાનું 3 વાર સુધી. તો પછી જગદાર ઓપન થઈ ગયું. એવામાં અમે પારગી ભેગા થતા હતા. 3 વાર પારગી ભેગા થયા, લગભગ ખાસા બધા ભેગા થતા હતા. એટલે તમારા જેવા બધા જેવા અમે કોણ હજીએ. એટલે પછી આદિવાસી કર્યું અને પછી સમગ્ર માનવ સમાજ માટે કરતે હતું. પછી મેં કીધું ભાઈ આ ફંડ ફાળો આમ તેમ આવે તો ટાંગાહુરા ધામ હે બોરવણિયામાં, ટાંગો હુરો. તો તે આમ તે પછી મેં કીધું કંઈક ઊભું કરીએ. તો સંસ્થા ઊભી કરેલી है મેં, ભીલ પારકી સેવા સંસ્થાન બોરવણિયા. ભીલ પારકી સેવા સંસ્થાન બોરવણિયા રजिस्ट्रेशन करेલું है અમે बांसवाड़ा खाते. એનો હું ટ્રસ્ટી જાતે હું. હર મહિને તો પેટી ખોલીએ. ના પેટી ખોલવામાં આવે તો ખાસા બધા પૈસા મારી પેટીમાંથી નીકળે. એટલે પછી તે ગામ સ્તરે કોઈકને જરૂર હોય એમને આલે ને ફરી પાછો વાયદો કર્યો, વાયદા પર મને પૈસા પાછા ભરી દે એમ. એવું એક સેવાનું કામ મેં કર્યું અહીં આવીને. હા, એટલે મારો નંબર છે 94 276 56 7 22 થી 2 મળે ને કંઈક સામે શંકરભાઈ માલને 2 મળ્યા ફોન ઉપર એમ. અને આજે આટલા ભેગા થયા. શરૂઆતમાં અમે મળ્યા ભાઈ.
એટલે 1 થી 2 જણાનું મિલન થાય. ગુજરાત રાજસ્થાન તો 2, ગુજરાત રાજસ્થાન તો 2, વાસિયા ને વેરસા 2, એટલે જોડ હે ટૂંકમાં. હરેક ચીજની જોડ હે. જા ગુરુ હોય તો સેલો હોય મારા ભાઈ. એટલે જે કામ કરજે એ આપણે જોડમાં કરજે. ભક્તિ કરો તો આદમી બૈરું જ કરજો. 2 જણા કરો તો જ ભક્તિ ફળે. આ ગુરુ માલિક બેઠા હમણાં 2 જણા કે બાબુજીને એ જોડે જ છે એમ. નર નારીની ભક્તિ એમ કે હે. ખાંડલા કેરી ધારે એમ કહેવાય ભરતભાઈ. એટલે આપણાને બધાને એ જ કીજે હજે ભક્તિ કરો તો 2 જણા કરજો ને 2 જણની એક વાત હોય તો જ કામ શીખતા હે. નહીં તો કાર્ય ને પાટો હોતરે ભાઈ. આવી વાત છે આ ઇતિહાસ. જય ગુરુ.